اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نا عملی جامہ نہیں پہناتے. آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں. چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا. چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا. اچھا، میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں. کہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے. باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں ہی، عقل منداں تے ایویں ہی عمراں گالیاں. عشق دے چلے ہی وہ نمبر لے گئے. اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اتنی بڑی آگ، اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے، لیکن جناب ابراہیم نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. سوچ سمجھ کے چلے نا، عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے. عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے، ابھی رستے میں ہے. عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے ہے. تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکنا چاہیے ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں. حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے. پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے. تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی کے، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا. بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر. تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہہ دیا کسی کو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے. ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا. تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے. یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے. ہرس بڑے ہیں،
इंसान बड़ी चीजों का हरीस है, पर हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा रब रसूल की फर्मा बरदारी के हरीस हैं। ये हिर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुलामी हो, ज्यादा से ज्यादा फर्मा बरदारी कर, ज्यादा से ज्यादा महबूब के नक्शे कदम चलें। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक सहाबी और थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जा, तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। उनका नाम था आस। तो हुजूर ने फरमाया कहाँ थे भाई, नमाज में नजर नहीं आए। या रसूलल्लाह वो आपने फरमाया नहीं था बैठ जाओ। अच्छा, हुजूर ने किसी और से कहा, पर सानू कैद सजन दा गहना है। हुजूर ने किसी और से कहा, वो दरवाजे के बाहर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आस कहाँ थे? हुजूर मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम आस नहीं हो, तुम तो मुती हो, तुम तो फर्मा बरदार हो। आज से तुम्हारा नाम मुती है, फर्मा बरदारी करने वाला है। तुम ऐसे फर्मा बरदार हो कि मैं किसी और को इशारा करूं। तुम इतने मोहब्बत करने वाले हो, तुम समझते हो मेरे महबूब की बात है ना, तो मुझे भी आगे बढ़ के कबूल करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैंने कहा हम चाहते हैं हुजूर की मोहब्बत के मुताबिक अमल करें, लौट आए, लेकिन हम ना बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, फैसला नहीं करते। आगे बढ़ूं, हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पता हमें चल गया है कि हाल ना जमहूरियत, ना डिक्टेटरशिप, ना सदारती निज़ाम, ना फलाना निज़ाम। पता हमें चल गया है कि जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। पता हमें चल गया है कि निजात हुजूर के कदमों में है। समझ हमें आ गई है कि निजात नबी पाक के कदमों में है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ना वहीं उलझे रहते हैं, बात को समझते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। ज़मीर जाग गया है, फैसला नहीं करते। चलो पूरे मुल्क में तो दीन नाफिज होगा, इंशाल्लाह होगा। अपने 6 फुट के कद पे ना नाफिज करें, अपने घर पे ना नाफिज करें, अपने दफ्तर पे ना नाफिज करें, अपने इदारे में ना नाफिज करें, अपने यारों में ना नाफिज करें। यहां से तो शुरू करें ना, यहां से तो आगाज करें। आप यकीन करें, 5 दोस्त अगर आप कहीं इकट्ठे हैं ना, 5 दोस्त, तो एक दोस्त शुरू कर दे, जब भी मुलाकात हो नबी करीम की कोई हदीस बयान करे। एक दोस्त कहना शुरू कर दे, यार आओ ना नमाज पढ़ने चले। एक, देखो मैंने 5 में से एक कहा है। एक कहना शुरू कर दे, यार बस बस आप झूठ नहीं बोलना यार, बस बड़ा हो गया। एक सिर्फ उनमें से पैगाम दे कि नहीं यार धोखाधड़ी नहीं करनी। एक उनमें से कहे कि यार थोड़ा सा ना वक्त अब माँ बाप के लिए भी निकालना है, अब घर वालों के लिए भी थोड़ा वक्त देना। एक, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बाकी 4 सामने शायद मजाक उड़ाएं, सामने शायद कहें बैठ जा तू इतना नेक पता है हमें तेरा, लेकिन मैं सच कहता हूं वो सामने आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन दिल उनका गवाही देगा यार कह तो ठीक ही रहा है। ये दीन के अंदर, ये नबी पाक की मोहब्बत के पैगाम के अंदर अल्लाह ने ना जाज़बियत बड़ी रखी है, इसमें कशिश बड़ी रखी है, इस्लाम के अंदर लचक बड़ी रखी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इसके अंदर से हमेशा ज़िया फूटती है, रोशनी निकलती है। आप हुजूर का पैगाम दे दें, मिजाज बनाए, कह दें, आप यकीन करें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर बड़ा करम होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे कह देने से इनकलाब आ गया, बेहतरी आ गई। आप इस पैगाम, और ये सब के लिए बनाए आप, ये किसी के हक में भी कोई भी सामने हो, आपका नारा हमेशा मोहब्बत रसूल का होना चाहिए। वो दोस्तों की महफिल हो, घर में हो, दफ्तर में हो। बात एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक, नौजवान थे। अच्छा, जिस तरह सैर करने का मजा जवानी में है ना, कपड़े पहनने का लुत्फ जवानी में है, सफर करने का जायका जवानी में है, चलो मुझे क्या लेने दो, खाने पीने का लुत्फ भी जवानी में है। जिस तरह दोस्तों के साथ
आने जाने बैठने गप शप करने का लुत्फ जवानी में है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर से इश्क करने का मजा भी जवानी में है। ये कभी जवानी में लग जाए ना, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, कोई नहीं समझ आई आपको। अगर आई होती ना तो यकीन करो आपको समझ आ जाती। अगर ये समझ आई होती तो आपको समझ आ जाती। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, ते मैनू खेड़ा भुलदियां भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर मैं ओदी याद विच ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कई दफा, आप थकते नहीं? कभी आप बलूचिस्तान में होते हैं, कभी आप सिंध में होते हैं, अगले दिन पता चलता है कि आप लाहौर की किसी तकरीब में शरीक थे, फिर कुछ दिनों के बाद हमें खबर आती है कि ये तो भावलपुर पहुंच गए। तो आप थकते नहीं? तो मैं कहता हूं कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। पर एक शौक है इन सारे सफरों का, इन सारी सोबतों का। मैं अब आके ये कैफियत हुई है कि कभी कमर दर्द करती है, तो कभी पट्ठों में तकलीफ होती है, किसी वक्त आंखों में तकलीफ हो जाती है। तो ये सारे सफर, ये सारी जद्दोजहद, किसी वक्त अर्ज करता हूँ महबूब की बारगाह में कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। बस इतनी आरज़ू है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। इतना सा दिल करता है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो। एक सहाबी है हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, चढ़ती जवानी और इश्क रसूल भी पूरा जोबन पे, उनके कद काठ का भी पूरा बाकपन और मोहब्बत रसूल के दरिया भी पूरे का पूरा उनके सीने में मौजज़न। तो हुजूर का मुझे यूं लगता है कि इरादा करम हुआ कि लोगों को बताऊं भला ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? बड़े खुशकिस्मत थे जो हुजूर के सामने नबी पाक से हुक्म लेते थे। फरमाया बरा मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? अर्ज की हुजूर हुक्म करें तो सही। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तलवार थामी और दौड़ पड़े, भागे। करीम महबूब फरमाने लगे जाओ इसे पकड़ लो वरना ये सचमुच बाप की गर्दन ले आएगा। उनको सहाबा पकड़ के लाए तो महबूब फरमाने लगे वो तो एक बात गोया आजमाने को की थी, मैं कोई रिश्ते तोड़ने तो नहीं आया दुनिया में, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया। उनकी मोहब्बत रसूल का ये लेवल था कि आप हुक्म करें तो मैं बाप की गर्दन लाने को तैयार हूं। गोया मैं हर रिश्ते हर नाते की कुर्बानी पेश करने को तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मुझे सिर्फ आप चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये लेवल था। और इस लेवल पर उन्हें अजर क्या मिला? जब वो बीमार हुए तो महबूब तीमारदारी के लिए गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या बनेगा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो एक दुआ फरमाई। महबूब फरमाने लगे ऐ अल्लाह, देखें इस दुआ का हुस्न देखें। फरमाया अल्लाह जब बरा बिन मालिक से तेरी मुलाकात होना तो तू इससे मुस्कुरा के मिलना जो तेरी शान के लायक है। ऐ अल्लाह तू इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। और सुनो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक का नतीजा सुनो। इसका नतीजा उलमा फरमाते हैं ये निकलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम से राज के मोहब्बत करेगा, खुल के मोहब्बत करेगा,
ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے، جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں۔ اچھا بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا، آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کہہ لینے دو، خاندان میں والدین بھی منع کریں گے۔ آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے، یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے۔ ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہر ہے بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی، کس طرح معاملہ بہتر ہوگا؟ انہوں نے تھوڑی لیت و لالا کی بات کرنے میں، سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا۔